सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला नावा। साधो एहो मन गह्यो न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है। या ते थिर न रहाई। रहाओ साधो एहो मन गह्यो न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निदान अंतरजामी सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके हफ्तावारी दीवाना दियाँ हाजरियाँ भर रहे सरबत माई भाई गुरु खालसा जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बड़ी वड्डी बख्शिश कृपा रहमत हुई है जो सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके अपनी पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठने का इस सुभागा समा बख्शिश किया है। आप जी ने हुणे हुणे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त बच्चों पासों पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन श्रवण करना किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी के पावन बचन हैं कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पत सिउ जाएंदा। कहते कीर्तन ध्यान दे नाल जे असीं करदे आ सुणदे आ आप तो तरदा ही है हर दरगह पत सिउ जाएंदा। आप तरे सगले कुल तारे सारियां कुलां दा भी उद्धार कर लैंदा। ऐसा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा ये गुरबाणी दे कीर्तन दी सतगुरु जी ने महानता बख्शिश कीती है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ऐसे पर उपकारी सतगुरु जी त्याग दी मूर्त सतगुरु सो जिन्हां दी बाणी दी विचार आप पिछले कुछ समय तो कर रहे हाँ। जगत के कल्याण वास्ते इस मनुखा देही दी सफलता वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज सब लुकाई नूं तारन वास्ते सानू ये पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि इस प्राणी का जिहड़ा जन्म है वह सफल हो सके। जिहड़ा ये प्राण कई युगां तो ये घुमदा आ रहा है जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए पया देस लम्मे। ये जमदा है मरदा है जमदा है मरदा कभी किसी जून नूं प्राप्त हुंदा है कभी किसी जून नूं प्राप्त हुंदा है। इस तरह दे नाल इहदा आउणा जाना जमना मरना बनिया होया ये किसी तरह दे नाल इहदा टुट जावे। सतगुरु जी कृपा करदे हन सानू ये उपदेश बख्शिश करते हैं। सारी जिन्नी भी साध संगत जी साडी रुकावट है विच परमेश्वर नाल मिलन दे ये साडे मन ने पाई हुई। मन ही सानू मिलाउण वाला है मन ही सानू दूर करन वाला है। सतगुरु जी दे प्रवान हन जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। जन्मा जन्मा दी इहनूं मल लगी हुई है। काला हुआ स्याह खनली तोती उजड़ी ना होवई जी सौ धोवण पाहु। किहदे नूं मैल लगी हुई है मैल लगन करके ये स्थिर नहीं रहिंदा ये टिकदा नहीं ये परमेश्वर नाल जुड़दा नहीं। मन जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ पता नहीं लगता ये डिफाइन ही नहीं हुंदा कि है की चीज़ है। जे डॉक्टर इहनूं ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ भी हाँ भाई ये साडे शायद कोई शरीर दे विच कोई चीज़ होएगी तो ये नहीं ਲੱਭ सकदा।
ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ। ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ, 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਇਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਰਿਓ ਨਾਹੇ। ਕੋ ਸੰਗਤ ਬਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਰ ਹਰੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਾਹ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤਵਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਨ। 80% ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਪਰ ਅੰਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਬਣਨਾ। ਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ। ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਤਵਚਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਰੁਕਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜ ਰੂੜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ
ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਖੋ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਲਕਾ ਪੈ ਖਰਤੋ ਛੁਟੈ ਜੋ ਉਪਰ ਲਾਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਸਾਧੋ, ਹੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਧੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਯਾ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ? ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ, ਜਲ ਜਲ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਦਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਤਾਂ ਲੁਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਚਲ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਰਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਜਿਹ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰ ਲਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਐਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਧਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਧਰਮਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰਲੀਨਾ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਰਲੀਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨੇ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਅੰਧੇ ਦੇ ਅੰਧੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾ ਪਾਸ ਦੁਪਾਸ ਨਾ ਭਿੱਟਿਆ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਸਿਓ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਐਸੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਖਾਈਏ ਜੋਗੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਜੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੰਗੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤਉ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿਟੇ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰਨਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਦਇਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਇਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ,